just like, for example, when you make some investigation of the blood and then it is showing that the hemoglobin is going down, is very low. Например, когда мы делаем исследование крови, обнаруживаем, что у нас низкий гемоглобин. So if you are given some injections or something with iron, Если нам при этом сделают какие-нибудь уколы с железом. in some persons you find deficiency of calcium deficiency. А у другого человека будет дефицит кальция, скажем. And those persons are recommended by the doctors to take calcium tablets. И доктор ему рекомендует принимать таблетки с кальцием. But these tablets, by taking calcium tablets or tablets of iron, all these things, what they make is they only, in the investigation, you can see that it is on normal level. But when you stop taking this, again the goes Все down. их действие заключается только в том, что, поступая в организм, они они позволяют нашим анализам выглядеть красивее, пока мы их принимаем. А потом, когда мы перестаем их принимать, все возвращается к той же точке. So what must be the reason for this deficiency? That is, you have to find out this reason, and that cause is not on the physical body. Нам нужно определить, в чем причина, почему мы перестали усваивать железо или усваивать кальций. И причина эта находится не в физическом теле. So we must be able to restore the natural functioning of the body. То есть нам необходимо восстановить естественное функционирование нашего тела. So most of the disturbances can be solved by making a regulation in the diet and all these things. That is what you see in the Ayurvedic approach. При аюрведическом подходе аюрведа говорит, что большинство наших заболеваний может быть излечено простым регулированием режима дня и диеты. So keeping a balance of all these things, the food, drink and this hours of work and rest, this is important to keep the health. Для поддержания хорошего здоровья необходимо просто отрегулировать свой режим дня, а также пищу, режим работы и отдыха, сна. And regarding the quantity of food also. Что касается количества еды, которое нужно. So we have two aspects, quality and quantity of food. У нас вообще, что касается еды, два аспекта есть: количество и качество. So the food should be qualitative. Пища должна быть качественная. And the quantity you have to regulate according to your way of living and also according to your age. А количество должно регулироваться в зависимости от того, кем мы работаем, чем занимаемся в жизни, и в зависимости от того, сколько нам лет. So if some person is having much physical work in his profession, если человек по профессии очень работает много физически, for example, a person working in the field or a person working as a mason, в сельском хозяйстве или каменщиком работает человек. So then he needs the food in much quantity, and a person who has only mental work and less physical work, he needs less quantity of food. Такому человеку, который работает физически, ему нужно гораздо больше еды, чем тому, кто работает умственно и мало шевелится. So like this we have to evaluate about the quantity. Таким образом мы должны оценить, какое количество нужно. And also when our age is advancing, Также, когда мы становимся взрослее,
According to this also, when we are advancing in the age, quantity of food, solid food is to be reduced and you have to make more liquid foods. Когда мы становимся старше, нам нужно постепенно сокращать количество твердой пищи и принимать все больше жидкой пищи. What do you mean by solid food? Solid food means you see more quantity of what we eat generally. То, что мы обычно едим. For example, potato is solid. Yes, potato is solid. Yeah. And liquid is, you mean soups? Liquid means soups and Yeah. juices. Супы, соки. And what about milk for aged people? Yes, milk can be taken, but in a regulated quantity. Да, молоко можно, но тоже нужно регулировать количество. But once or twice a day, a glass of milk is okay. Ну, раз или два раза в день по стакану молока это нормально. And cottage cheese. That is also to be reduced because what gives heaviness, to the body, that is to be reduced when advanced in age. Когда становишься старше, нужно сокращать те виды пищи, которые дают тяжесть. Строительные виды пищи. Строительство уже не нужно, когда старше становишься. And also the practices of you must have every day you must have keep some time for your meditation Каждый день необходимо иметь время на медитацию. and reading of some lines from the scriptures Для того, чтобы, а также время для того, чтобы прочитать несколько строчек хотя бы из священных писаний. because these make your vital force receive more energy from the space. Потому что эти практики позволяют нашему жизненному телу получать больше энергии из космоса. Also another point for good health is also that we must have also time for some sort of service to the fellow beings in the society. Также обязательно нужно отводить какое-то время нашему служению другим людям. In any possible way. Любым доступным способом. Without a remunerative nature. На безвозмездной основе. This also adds to our strength, to our vital force. This is important. Эта деятельность тоже придает силу нашему жизненному телу. This is because this keeps your mind in a proper condition and this makes Это происходит, потому что это поддерживает наш ум в правильном состоянии. and this enables your vital force to function. И это, в свою очередь, позволяет нашей жизненной силе функционировать правильно. Now we will go into some more details about how the Ayurvedic science explains about application
application of certain things. Сейчас мы более детально рассмотрим, что советует аюрведа относительно каких-то вещей. А? Еще раз. Включилось? Не знаю, не работает. Какая обратно все, Надо еще раз. и там нет, один раз только, вот, все, нет, выключи. Выключите, Один раз, вот. Вот, ну это слишком. Вот так красиво. Да, вот так будет. Не, по-моему, лучше когда на... Вот это не так красиво. Так лучше, да? Так лучше, оставь так. Мы еще такого не видели. Нам приятно. Бросит свет. Но Нет, хорошо. Да подожди ты, ну Илона. Они снимают. Извините. отлично. Вот женщина у нас нативная просто. Слов нет. Что сделаешь? Одна ходячая горящая пиво. Перевести. Так красиво же. Ну да. All the substances, they can be classified into two types. Все вещества бывают двух видов. Foods and Пищевые non-foods. и не пищевые. Ну, можно сказать, съедобные и несъедобные. And these non-foods are technically called poison. And poison doesn't mean here. Технический термин для тех, которые несъедобны, это яд. Несъедобный значит яд. So the substances which support your vital force То, что поддерживает нашу жизненную силу and which strengthen the vital force и укрепляют ее, and which will never create any sort of disturbance in the functioning of vital force. и то, что никогда не вызывает никаких непорядков в деятельности нашей жизненной силы, Such substances are categorized as foods. они входят в категорию пищевых продуктов. So, for example, what the foods we take, the milk products. Ну, например, молочные продукты. Milk products means milk and certain products which do not change the milk into a change of their guna. Это под молочными продуктами имеется в виду те молочные продукты, те молоко и те продукты, которые сделаны из него и не сменили свою гуну. And honey and fruits, Также vegetables, мед, фрукты, овощи, злаки. so whatever they strengthen, so they are coming under this. Все, что укрепляет человека, входит в состав пищевых продуктов, входит в разряд пищевых продуктов. And non-foods, for example, Не пищевые продукты. for Пример. example, you take salt. Это соль. Salt is not a food. Соль – это не еда, не пищевой продукт. But when we are using salt in our food every day, Но мы ее используем каждый день. yes, you can use salt, but you are not using salt as the main food item.
Ну, это значит, что мы можем ее использовать. If you are hungry, Но мы не можем ее использовать как основную еду. if you are hungry, you can eat a fruit or a dry fruit or some Если food, мы but not you will not eat salt when you are hungry. съедим какой-нибудь фрукт там, или овощи или что-то, но мы не будем есть соль, когда голодны, чтобы утолить наш голод. So among so many things what we use, we have substances which are foods which are, we have also substances which are non-foods in our daily food. Итак, в нашей пище ежедневной мы используем много пищевых продуктов и также кое-какие не пищевые. Similarly pepper, the red pepper, black pepper, Например, перец, черный или красный. that we use but not as food directly, it is only Мы used его at тоже certain quantity. используем, но мы его используем немного и не как пищу, которую основную принимаем. So these non-foods are used in certain quantity to help not only for taste but also to help in digestion. То есть не пищевые продукты мы используем в малых количествах не только для того, чтобы вкус усладить, а также чтобы помочь перевариванию основной пищи. All the spices, Этому служат все специи. so basically we have to remember foods. The foods are those which sustain us and these are those which will only to a certain extent add some quality or some action. То есть пищевые продукты мы используем для того, чтобы поддерживать нашу жизнь, а не пищевые продукты мы используем для того, чтобы придать какие-то качества нашей пищи. And among these we have mild type, it means, and then you have a very violent type and strong types in И this. среди непищевых продуктов у нас есть мягкие такие субстанции, а есть также очень сильно действующие вещи. So, non-foods, for example, you take the example salt, if you take salt without, not with food, but directly if you every day take some salt, it creates disturbance in the functioning of adipose. Если мы будем не пищевые продукты использовать каждый день отдельно от пищи, например, соль каждый день будем какое-то количество съедать, то это создаст проблемы у нас со здоровьем. There are some persons who develop craving for salt. Бывают люди, которым очень нравится соль. So they get habituated to eat salt directly. И они привыкают лизать соль напрямую. But this is an indication of disease. Но это симптом, который говорит о болезни. When you take salt excess like this, it starts disturbing your emotional level. Если мы будем вот так соль принимать отдельно от еды, то это это расстроит нашу эмоциональную Emotional сферу. disturbance. Даст нам эмоциональные проблемы. So also the spices. То же самое со специями. Then more intense substances are like tobacco, Есть очень интенсивно действующие непищевые продукты, такие как табак, coffee, кофе, and the black tea, черный чай, алкоголь. alcohol. All these are intense substances. Все это очень сильные субстанции. Chocolate? Yes, of course. Chocolate is not
so much intense like this, but it is also included in this. Этот шоколад тоже относится к непищевым продуктам, но он не настолько интенсивный, как все остальное. Только что перед. For garlic and onion. Yes, there are also this. They are also not Spices, foods. spices. They are not foods. If They you are are spices. hungry, can you go on eating onion Головки чеснока. without combining with any food? Will you go eating onion if you are hungry? In Russia, Lots of yes. people do this. No, No, no. В голодное время. cannot do that. Onion or garlic like food. Can you eat? You cannot eat. Едят головками, да. У нас есть дети, которые едят головками. Onion and garlic I did not write specially because they come under spices. В общем, считается, что это тоже специя. Чеснок? Чеснок и лук. Но уже полезно говорит. In our Для физического тела, да. in our country, garlic is seen as a very important product for health. You don't eat it often. In our country also it is considered the same as important for health You say Оля сказала, because что many наш- people eat it. в нашей стране говорят, чеснок считается очень полезным для It can be taken only as spice with some food, but it cannot be taken good in Надо large как-то, quantity. у нас в стране тоже он считается очень полезным продуктом, но его нельзя отдельно есть, его можно только It is in spices. использовать с какой-то пищей. Because you see, any of these substances, Смотрите, все эти субстанции, when they are dynamized если их динамизировать and then applied on the healthy person, и дать здоровому человеку, then they can produce intense disturbance in the health of the person, even on the mental level. они произведут очень большие нарушения здоровья человека даже на ментальном уровне. For example, the salt. Например, соль. There is a medicine, a homeopathic medicine. Есть гомеопатическое лекарство, натриум Muriaticum. муриатикум. Натрум муриатикум. So this is Это the динамизированная medicine соль. which is dynamized form of salt. Это просто динамизированная форма соли обычной. А? Динамизирование это... So, could you explain what is dynamized? Чуть не объяснила сама. Забывшись. Every substance has its physical property and its chemical property, and above this it has also another dimension. Каждое вещество имеет свои физические свойства, химические свойства, а также имеет еще одно измерение. It has its conscious, higher conscious level also. У каждого вещества есть свой уровень высшего сознания. For example, if you take a block of sugar, Например, возьмите кусочек сахара. so this block of sugar, it has its volume, its weight, its shape, its color. У этого кусочка сахара есть объем, есть вес, есть цвет, taste, Not taste, no, volume, shape, weight. weight, вес, объем, These are all размер, these are physical properties of sugar. форма. Это все физические свойства. Also its texture and all these things, it is crystal, all of crystals and all Также these. форма кристаллическая, это все физические свойства. All these explain the physical properties. Все эти качества, они объясняют физические свойства сахара. And when you take this sugar and analyze in the laboratory, it explains about the chemical properties, Если вы chemical возьмете composition and all сахар these и things. отдадите в Carbon, лабораторию, они hydrogen, расскажут oxygen. вам его химический состав. И это химические свойства сахара. But then, Но кроме этого, what you call sweetness, то, что of вы the sugar. говорите, то, что вы называете сладостью сахара, that is not explained either by the physical properties or the chemical properties.
эта сладость, ее невозможно объяснить ни физическими свойствами, ни химическими свойствами. What you call sweetness of sugar, where is this sweetness? То, что вы называете сладостью, On what level? на каком уровне это находится? It is only with conscious contact of sugar to our tongue, this makes the experience of sweetness. Только контакт сахара с нашим языком дает вот это вот качество сладости. Suppose a person when he was born, from the very childhood, he was brought up without tasting sugar. Предположим, ребенка с самого детства никогда не кормили сахаром. Because he was born with, perhaps by inherited diabetes. Например, по такой причине, что врожденный диабет у него. But this person, after growing up, he has studied chemical technology and he has specialized in sugar technology. Но когда он вырос, он, например, стал изучать химические технологии и, скажем, специализировался именно в технологии приготовления сахара. But not even once he has tasted sugar, he is prohibited from tasting Но он, sugar. так как ему запрещено употреблять любой сахар, он никогда его в жизни не пробовал. So he can explain you everything about sugar because he is scientist in sugar technology. Так как он стал специалистом, профессионалом в этой области, он вам может рассказать все, что угодно про сахар. But he cannot explain what sweetness of sugar is. Но он никогда не сможет вам объяснить, что такое, что сахар сладок и что такое So this, сладость. what you call the sweetness is another level of То consciousness. есть то, что мы называем сладостью сахара, оно находится на другом уровне, на уровне сознания. So dynamization is Динамизация the process of reducing – это процесс сокращения the physical mass of substance физической массы And- вещества and invoking this conscious level и пробуждение substance. сознательного уровня и пробуждение уровня сознания вещества. The physical level will have physical action towards our body. Физическое вещество, физическая форма, она будет действовать на наше физическое тело. If you Если throw, мы возьмем кусок и съедим. for example, if you take a lump of sugar and throw upon my face, it cannot be sweet to me. Если вы возьмете кусок сахара и запустите в меня, и он попадет мне в лоб, то он мне совершенно не покажется сладким. It may cause an injury, but it cannot be sweet. Он может меня поранить, но точно не будет казаться сладким. It can be sweet only when it is in contact with your tongue. It is not there in your tongue, it is not there in the sugar, but it is the experience. И сладким он может показаться только тогда, когда будет положен на язык, и он уже тогда будет свойством не сахара, а это будет нашим опытом. Sugar cannot be sweet if you just take sugar in your hand. Вы не почувствуете сладость сахара, если просто возьмете его в руку. So only the contact of the sugar with your tongue, that is a contact not just on the physical plane, but on the higher level. То есть только контакт сахара с языком дает его сладость, и этот контакт не существует, он осуществляется не на физическом уровне, а на уровне сознания. So every substance has that level of consciousness. И каждое вещество имеет этот уровень сознания. And the non-foods, И эти непищевые продукты, when they are put to dynamization, если их динамизировать, and then when they are applied on the constitution of the person, и дать человеку, they can produce an intense disturbance in the functioning of vital force. они And mind also. произведут очень сильное нарушение в функционировании жизненной силы. И ум. Disturbances, нарушения.
They can distort even the functioning of your mind also. Они даже могут нарушить действие нашего ума.